ਪਿਆਰੇ ਦੋਸਤੋ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਫਿਲਾਸਫਰ ਸਟੋਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਚਰਚਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸਨ। ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਬੜੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੋਏਗੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਖੀਰ ਤੱਕ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਣਨਾ ਔਰ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ, क्योंकि बड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक है, और सब्सक्राइब करना ना भूलना। तो आज की वीडियो असी शुरू करते हैं। गुरु नानक साहब के बारे जो दलीलां दित्तियां गईयां वो असी एक वीडियो दे विच पहलां दस चुके हैं कि कुछ लोगों ने गुरु नानक साहब नूं बकायदा एक मुसलमान मन्निया। उन्हां कोल जिहड़ियां दो तीन दलीलां ने मैं दोहरा देना। नंबर एक ते वो कहते हैं कि सुल्तानपुर लोधी दे विच उन्हां ने नमाज पढ़ी सी। दूजी गल वो ये कहते हैं कि गुरु नानक साहब जिहड़े सी वो मक्के दे विच गए सी ते मक्के दे विच जिहड़ा गैर मुस्लिम नहीं जा सकदा। तो दूजी दलील ये है कि वो मुसलमान सन। तीजी दलील है कि उन्हां दी जिहड़ी कोई तस्वीर कोई पुरानी मिलती है वो जिहड़ी है वो एक सूफी संत वर्गी है। तो उहदे तो पता लगता है कि वो सूफी संत वध तो वध कहे जा सकते हैं कि सूफियां तो बहुत प्रभावित सन। इस तो बाद उन्हां दा एक जिक्र किया जाता है कि उन्होंने अपनी जिंदगी दे विच बहुत सारे सूफियां दे नाल मुलाकातां कीतियां, उन्हां दे नाल चलीए कट्टे, ये भी गल कही जाती है। और चौथी गल जिहड़ी कही जाती है कि वो उन्हां दी शादी जिहड़ी एक मुस्लिम लेडी नाल भी हुई सी। ये बाला जन्म साखी दी साखी है। असी गल शुरू करते हैं बाला जन्म साखी तो। ये बारे असी एक पूरी वीडियो पा चुके हाँ जिहदे च असी दस्सिया सी कि ये जिहड़ी जन्म साखी है इहदे विच गुरु नानक साहब दी किरदार कशी करन दे मनोरथ नाल बहुत सारियां गल्लां लिखियां गईयां ने। तो उन्हां दे विच एक गल ये भी सी कि उन्हां दी एक मुस्लिम बच्ची दे नाल शादी हुई। और ये भी जिहड़ा कई थावां ते रैफरेंस देने की कोशिश की गई है कि उन्हां दियां दो बेटियां भी सन। तो ये इस तरह दियां जिहड़ियां ने इहनूं असी ये मान सकते हैं कि जिहड़ा लिटरेचर लिखा गया सारा शरदा वस नहीं लिखा गया। विरोधियों ने भी उही ਸਾਹਿਤਕ ਜਿਹੜੀ शब्दावली ਜਾਂ ਸਾਹਿਤਕ ਢੰਗ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਵਰਤ ਕੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ। तो इस करके वो विआह वाली गल नूं तां साडी ट्रैडिशन भी नहीं मनदी, साडा इतिहास भी नहीं मनदा, ते इस करके उहनूं असीं किसी भी तरीके नाल मानता नहीं दे सकते जां मन नहीं सकते। हुण गल आंदी है कि उन्हां दी जिहड़ी सूफी भेस दे विच एक फोटो जिहड़ी है वो अहमदी जमात जिहड़ी है वो छापदी है। ਹੁਣ अहमदी जमात की मैं तुहानूं एक गल दस दिना कि ये जिहड़ी फोटो छापते हैं एक छोटा जिहा किताबचा हैगा जिहड़ा मैं नाल तुहानूं वीडियो दे विच दस रिहा। ये जिहड़ा भारत दे विच डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया जाता, ये सिर्फ विदेशों दे विच ये जिहड़ा मैनूं किताबचा है ये कनेडा दे एक अहमदियां दे फंक्शन दे विच मैनूं मिलिया सी। और ये इधर ये प्रचारते हैं, परंतु ये पंजाब ते भारत दे विच इनू आम तौर पर पबलिकली वो फोटो नूं जिहड़ा है वो ज़ाहर नहीं करते, इस करके कि किते इहदा साडे ते कोई नजला सिख ना सुट्टण, उहदे तो बचाव करते हैं वाद विवाद तो। परंतु विदेशों दे विच वो किताबचा जिहड़ा सिखां दे विच पंजाबी च इस करके सिखां च ही वंडिया जांदा ते ये कहा जाता कि वेखो गुरु नानक साहब दा जिहड़ा वेशभूषा हैगी है ये सारी जिहड़ी एक सूफी संत वाली है। हुण इहदा असलीयत की है, कदी वो ये नहीं दसणगे कि फोटो का स्रोत की है। गल इस तरह है कि जदों 18वीं सदी च बंदा बहादुर पंजाब दे विच
ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹਕੂਮਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ 1708 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1716 ਤੱਕ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ। ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੁਗਲ ਹਕੂਮਤ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਕਮਜ਼ੋਰ ਪੈ ਚੁੱਕੀ ਸੀ, ਤੇ ਮੁਗਲ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਸੰਖੇਪ 'ਚ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਫਾਇਦਾ ਬਹੁਤ ਉਠਾਇਆ, ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਇੰਨੇ ਜੋਗਾ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਅਸਰ ਰਸੂਖ ਇੱਥੇ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ। ਅਸਰ ਰਸੂਖ ਜਦੋਂ ਵਧਿਆ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਵੀ ਲਗਭਗ ਉਹੋ ਹੀ ਪੈਂਤੜਾ ਅਪਣਾਇਆ ਜੋ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਸੀ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਤੱਕ ਕਹਿ ਲਓ ਜਾਂ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਤੱਕ ਕਹਿ ਲਓ, ਤੇ ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੰਗ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਤਕਰਾ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਬਦਲਾ ਲਊ ਜਿਹੜਾ ਰਵੱਈਆ ਸੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਵੀ ਅਪਣਾਇਆ। ਇਹਦੇ ਬੜੇ ਪੁਖਤਾ ਸਬੂਤ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਬਦਲੇ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਤੇ ਮਤਲਬ ਬੰਦੇ ਬਹਾਦਰ ਦਾ ਹੀ ਕਿਰਦਾਰ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਉਹਨੇ ਸਮਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸੱਚਾਈ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਪਰਦੇ ਪੋਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਇਹ ਵੀ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਨੱਕ 'ਚ ਦਮ ਕੀਤਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਿੱਖਾ ਸ਼ਾਹੀ ਦਾ ਦੌਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਸਿੱਖਾ ਸ਼ਾਹੀ ਜਿਹੜੀ 18ਵੀਂ ਸਦੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖਾ ਸ਼ਾਹੀ ਦਾ ਦੌਰ ਹੈ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਇਹ ਗੱਲ ਮੰਨਦੇ ਨੇ ਅੰਦਰ ਖਾਤੇ ਕਿ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾਹੀ ਮਸਜਿਦ ਹੈ ਉੱਥੋਂ ਦੀ, ਉਹਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਅਜੇ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ, ਮਤਲਬ ਬਟ ਨੈਚੁਰਲ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਤੋਂ ਮੁਨਕਰ ਨਹੀਂ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਸਫਾਈ ਜੇ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਕੋਈ ਦਿੰਦਾ ਰਹੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗੀ। ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਥਿਤੀ ਸੀ ਉਹ ਦਇਆ ਵਾਲੀ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖਾ ਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵਧੀਕੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ। ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਸੀ। ਉਸ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਿੱਖ ਬਣ ਗਏ ਸੀ, ਔਰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਬਣੇ ਸੀ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪੈਂਤੜਾ ਇਹ ਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖੀ ਪ੍ਰਤੀ ਬੜੀ ਸ਼ਰਧਾ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹੀ ਉਹ ਦੌਰ ਸੀ ਸਿੱਖਾ ਸ਼ਾਹੀ ਦਾ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਪ੍ਰਚਾਰੀ ਗਈ ਕਿ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਨੀਂਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਈਂ ਮੀਆਂ ਮੀਰ ਨੇ ਰੱਖੀ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗ੍ਰੰਥ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂਕਿ ਵਾਰਾ ਖਾਂਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਭਰਾਤਰੀ ਭਾਵ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏਗਾ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਵਧਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਫਿਰ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਮਤਲਬ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇਹ ਇੱਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਚਾਰੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਇਹੀ ਸੱਚ ਹੈਗਾ, ਪਰੰਤੂ ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਗੱਲ ਵਾਜਬ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਹ ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਾਈਂ ਮੀਆਂ ਮੀਰ ਨੇ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖੀ ਸੀ। ਪਰ ਇਹ ਸਿੱਖਾ ਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਇਹ ਗੱਲ ਪ੍ਰਚਾਰੀ ਗਈ ਤਾਂ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਹੋਰ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਤਸਵੀਰ ਵੀ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਤੋਂ ਇਹ ਲੱਗੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਸਾਡਾ ਮਤਲਬ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਮਿਲਾਪ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭਾਈਚਾਰਾ ਸੀ। ਤੋ ਇਹ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਸੈਕੂਲਰਿਜ਼ਮ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਚੰਗੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ, ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਵਾਰਾ ਖਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਗੁੱਡ ਨੇ, ਵਧੀਆ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ ਕਰਨੀਆਂ। ਪਰੰਤੂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸਲੀਅਤ ਇਹ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਈਚਾਰਾ ਵਧਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾਈਆਂ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ। ਅਤੇ ਮਤਲਬ ਇਹ ਵੇਖੋ ਇਹਦੀ ਮਾਨਤਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ 'ਚ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਤਸਵੀਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ। ਪੁਰਾਣੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਸਵੀਰਾਂ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਈਵਨ ਕਿ ਬਾਬੇ ਅਟੱਲ ਦੀਆਂ ਕੰਧ ਚਿੱਤਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਬੜੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਹੋਰ ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ, ਉਹ ਸਿੱਖਾ ਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਨੇ।
ਜਦੋਂ ਸਿੱਖ ਰਾਜਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਮਿਸਲਾਂ ਦਾ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਚਿੱਤਰ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸੀ, ਔਰ ਉਹ ਚਿੱਤਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਗਲ ਵਿੱਚ ਜਨੇਊ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਉਹ ਸੂਫੀ ਸੰਤਾਂ ਵਾਲੀ ਤਸਵੀਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ? ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਉਸ ਤਸਵੀਰ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸਿੱਧ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਿ ਉਲਟਾ ਉਹ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫੋਟੋ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕੰਧ ਚਿੱਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਜਨੇਊਧਾਰੀ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਨਾ, ਸਿੱਖਾਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗਲਤ ਚਿੱਤਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਣ ਸਕਦਾ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੇ ਉਹੀ ਚਿੱਤਰ ਬਣੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਸਰਦਾਰ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਤੇ ਚਿੱਤਰ ਉਹ ਬਣੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਇਸ ਬਹਿਸ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪੈ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਠੀਕ ਨੇ ਜਾਂ ਗਲਤ ਨੇ, ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸੱਚ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਚਿੱਤਰ ਅੱਜ ਵੀ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਤਿਲਕ ਵੀ ਲੱਗਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ, ਔਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟੋਪੀ ਨੂੰਮਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਸਤਾਰ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗੀ, ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਅੱਜ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੋ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤਸਵੀਰ ਵਾਲੀ। ਹੁਣ ਆਉਂਦੀ ਗੱਲ ਕਿ ਕੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹੀ ਸੀ? ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਖੀ ਸਗੋਂ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਨਮਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹੀ। ਕਾਜੀ ਨੇ ਉਲਟਾ ਜਿਹੜਾ ਇਤਰਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਮੈਂ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਾਂਗਾ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਦੋਂ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਖੀ ਤਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਦੱਸਣ ਲਈ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਸੱਚੇ ਦਿਲ ਤੋਂ ਜੇ ਨਮਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹੀ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਨਮਾਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪੜ੍ਹੀ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਹ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਇੱਕ ਸਾਖੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹੀ ਸੀ। ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੱਕੇ ਗਏ ਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੈਂ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੱਕੇ ਜਾਣਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪੋਸੀਬਲ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਠੋਸ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ LDP 194 ਜਨਮ ਸਾਖੀ ਜਿਹੜੀ ਪੁਰਾਣੀ ਜਨਮ ਸਾਖੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਖੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ ਕਿ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਪੁਰਾਤਨ ਖਰੜੇ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। LDP 194 ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਖੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਖੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹੋਈ, ਔਰ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਦੀਆਂ ਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਅਥੈਂਟਿਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਜੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਦੀ ਰਚਨਾ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅਥੈਂਟਿਕ ਮੰਨ ਵੀ ਲਈਏ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਚਰਚਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅੱਜ ਵਿਦਵਾਨ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਰਚਨਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪਰੰਤੂ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਵਾਸਤੇ ਮੰਨ ਵੀ ਲਈਏ ਕਿ ਉਹ ਅਥੈਂਟਿਕ ਰਚਨਾ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 60-70 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਲਿਖੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਮਤਲਬ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸੀ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਹੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਬਣਾ ਲਈਆਂ ਸੀ। ਔਰ ਇੰਨੀ ਦੂਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਾਣ ਦਾ ਕੀ ਅਸਰ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਮਤਲਬ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਪਏਗਾ ਨਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੇ ਮੱਕੇ ਕਾਬੇ ਗਏ ਨੇ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਅਸਰ ਕੀ ਹੋਇਆ ਹੋਏਗਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਸਾਖੀ ਬਣਾਈ ਹੈ ਕਿ ਮੱਕਾ ਘੁਮਾਤਾ, ਕਾਬਾ ਘੁਮਾਤਾ, ਇਹਨੂੰ ਤਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਮਾਨਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਮੁਸਲਮਾਨ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ। ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਡੈਰੋਗੇਟਰੀ ਮੰਨਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਬੇ ਨੇ ਕਾਬਾ ਘੁਮਾਤਾ, ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਤਾਂ ਸਗੋਂ ਗੁੱਸਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਸਲਮ ਭਰਾ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਮੱਕੇ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਫਿਰ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਮੰਨਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਖੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲਿਖੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਬਾ ਘੁਮਾਇਆ ਸੀ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਗੱਲ ਮੰਨੋ ਹੀ ਨਾ, ਤੇ ਜੇ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਮੰਨਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੋ ਇਸ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਅਹਿਮਦੀਆਂ ਨੇ ਚਲਾਈ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਬੇਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਅੱਜ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੱਕੇ ਦੀ ਗੱਲ ਬਾਰੇ ਕਰਦਾ ਕਿ ਮੱਕੇ ਅੱਜ ਕੋਈ ਗੈਰ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਗੈਰ ਮੁਸਲਿਮ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ। ਪਰੰਤੂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ 500 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤੱਕ ਵੀ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਗੈਰ ਸਿੱਖ ਨਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਨੇ। ਕੁਝ ਹਿੰਦੂ ਸੰਤ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਔਰ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜਾ ਆ
ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਬੜੇ ਪੁਖਤਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਮੱਕੇ ਜਾਣ ਵਿੱਚ ਤੇ ਕਾਬੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਣ ਤੱਕ ਸਫਲ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰੰਤੂ ਉੱਥੇ ਅਖੀਰ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਜ਼ਾਹਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ। ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਹਿਸਟੋਰੀਅਨ। ਤੋ ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਉੱਥੇ ਗਏ ਨੇ, ਪਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉੱਥੇ ਗੈਰ ਮੁਸਲਿਮ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਰਿਹਾ ਕਿ ਗੈਰ ਮੁਸਲਿਮ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਔਰ ਪੋਸੀਬਲ ਹੈ ਕਿ 500 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਉਨੀ ਸਖਤੀ ਉੱਥੇ ਗੈਰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦੇ ਜਾਣ ਬਾਰੇ ਸ਼ਾਇਦ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਰਾਈਟਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਗਏ ਨੇ, ਤੇ ਇਹ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਭੇਸ ਬਦਲ ਕੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਚਲਾ ਵੀ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਮੈਂ ਇਹਦੀ ਤਾਇਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਗਏ ਨੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਤੇ ਫਿਰ ਤਾਂ ਹੁਣ ਵੀਡੀਓ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਵੀ ਪੈ ਗਈ ਹੈ, ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਖੰਡਨ ਕਰਦਾ ਉਸ ਵੀਡੀਓ ਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉੱਥੇ ਸ਼ਿਵਲਿੰਗ ਵੇਖਿਆ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਹੀ ਮਨ ਘੜਤੀ ਹੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਖੀ ਬਣਾ ਲਈ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਾਬੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ਿਵਲਿੰਗ ਵੇਖਿਆ। ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਪੂਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ YouTube ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਮਤਲਬ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਅਸਲੀਅਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰੰਤੂ ਅੱਜ YouTube ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਰੋਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਚੈਨਲ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਸਹੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਸਹੀ ਗਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇਹਦੇ 'ਚੋਂ ਕੋਈ ਆਰਥਿਕ ਲਾਭ ਦੀ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਰੁਝਾਨ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਜਦੋਂ ਕਿ YouTube ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਲੱਚਰਤਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬੇਬੁਨਿਆਦੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਪਰੋਸੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਜਾਲ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਨਿਮਾਣਾ ਜਿਹਾ ਯਤਨ ਹੈ। ਆਸ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਸਪੋਰਟ ਕਰੋਗੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ।